അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. വളരെ ഒരു വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷിഹാബ് കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വാഗാ ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആഫിയ സ്കൂളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഒരുപാട് അവിടുത്തെ കുട്ടികളായിട്ട് മിഠായി വിതരണം നടത്തുന്നതും തൈ നടുന്നതും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം അവസാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് വാഗാ ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിസ അനുവദിക്കും, അതുപോലെ കയറി പാകിസ്ഥാൻ കടന്ന് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് പോയി ലാസ്റ്റ് ഹജ്ജിനായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ കാൽനടയായിട്ട് എത്താമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് വാഗാ അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയൊരു ദുഃഖം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ അത് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. കാരണം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് അവിടം വരെ എത്തിയത്. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഷിഹാബ് ചോറ്റൂർ. പക്ഷേ അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ക്രൗഡ് ഷിഹാബിനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ വാഗാ അതിർത്തി വരെ നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവസാന നിമിഷം ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാഗാ ബോർഡറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡർ കടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈകുന്നതെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഷാഹി ഇമാം കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷാഹി ഇമാമിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് പോയതാണല്ലോ. ആ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാഹു തആല റാഹത്തായ നിലക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ അവിടെ എത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ഷാഹി ഇമാമിൻ്റെ ആ ഒരു വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ചാനൽ ഇതിൻ്റെ ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഇതെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു സഹകരണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഓക്കെ, ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कि शहाब चतुर साहब ने ये जो पैदल हज यात्रा शुरू की, तो पिछले 10-15 दिन से क्योंकि जो यूट्यूबर्स उनके साथ चल रहे हैं उनको पूरी मालूमात नहीं है. वो अलग अलग वजह लोगों को, पूरी दुनिया में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो रोज़ाना शहाब चतुर की यात्रा की अपडेट ले रहे हैं. लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से पूरी अपडेट जा नहीं रही है. उसकी वजह ये है कि जो यूट्यूब में लोग काम कर रहे हैं चैनल्स में, उन बेचारों के पास मालूमात पूरी नहीं है. तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं. और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं. लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया. मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है, तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं. शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक. मैं अब तक, क्योंकि वो हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ. मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं. तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है. और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे. उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है. अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है.
तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। अब हमें ये पता है कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेके मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोज़ाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहाँ के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुँच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त तो ज़िल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीज़ा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीज़ा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहाँ से मक्का जाने का वीज़ा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन सा मुसलमान हो यार। अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज़ में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीज़ा देने के लिए तैयार हैं कि ये बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के, हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है, हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीना जा रहा है पहली दफ़ा कोई भारतीय, हमारी इतनी रियासतों में से वो गुजर के आ रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच गया, आप अकड़ गए। क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीज़ा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुँचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांग। കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കെ നമ്മളെ പാകിസ്ഥാൻ ബ്ലോഗർമാർ തന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് വാഗ ബോർഡറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അഥവാ ഇന്ത്യ ഭാഗത്ത് ശിഹാബ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്,
അത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കും. വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട തമ്പനയിലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പാക് ബ്ലോഗർമാർ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല. മീൻസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത ആളുകളുമില്ല, അവർ കൊടുത്ത തമ്പനയിലിനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു ന്യായങ്ങൾ പോലും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഷാഹിമാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. കാര്യമായിട്ട് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു കിട്ടി അങ്ങോട്ട് വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റാഹത്തിലാകട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടുത്ത പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.